वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अस्सलाम वालेकुम आदाब अर्ज महा तुहाडी होस्ट नीलम कौर ते मैं टीवी 84 ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਅਫੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਬਸਰਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। हाँ जी नीलम कौर जी तुहानू भी ते दुनिया भर च बैठे साडे बहुत ही प्यारे सोहणे सियाणे टीवी 84 दे व्यूअर्स नू भी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह ते साडे बहुत ही प्यारे मुसलमान भैणां भरावां नू अस्सलाम वालेकुम। जी डॉक्टर साहब जी आनू प्रोग्राम सच्चो सच विच बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब अज 1 अगस्त 2022 17 सावन नानकशाही संमत 554 का दिन है। तो डॉक्टर साहब प्रोग्राम शुरू करने तो पहला असं अपने दर्शकों ते श्रोतियां नूं हमेशा तरह दस व्यूअर्स जे तुसीं हक सच इंसाफ ते पैरा दिंदा इको एक चैनल टीवी 84 नूं देखना चाहते हो तो तुसीं देख सकते हो स्पैक्ट्रम केबल आर्शिन केबल बेलफेयर केबल कैनेडा रोकू जादू बॉक्स शावा फेसबुक टीवी 84 दी ऐप राही ऑनलाइन स्ट्रीमिंग एंड आईपी बॉक्स ते तुसीं टीवी 84 नूं देख सकते हो। व्यूअर्स जे तुसीं टीवी 84 नाल या प्रोग्राम सच्चो सच नाल फेसबुक राही जुड़े तो इस वध वध लाइक करो ते शेयर करो अते नाल ही यूट्यूब ते सबसक्राइब भी करो। ये भी दस दी कि तुसीं टीवी 84 दी ऐप नूं एंड्रॉयड एंड ऐप स्टोर ते डाउनलोड करके जो टीवी 84 दी लाइव स्ट्रीम है उसनूं तुसीं 24 आवर्स देख सकते हो। व्यूअर्स प्रोग्राम की शुरुआत करन जा रहे हैं पर उस तो पहला आपां तुहानूं दस दईए कि पिछले वीक दे विच आपां मिस कीते सी अपने प्रोग्राम। उन्हां दी वजह सी कि डॉक्टर साहब दी तबीयत जिहड़ी सी वो ठीक नहीं सी। हुण थोड़ी बहुती ठीक है तो आपां जिहड़े अज दे अहम इशू लैके तुहाडे रूबरू होण जा रहे हैं। सो प्रोग्राम के शुरू विच आपां अपने प्रोग्राम की शुरुआत करन जा रहे हैं अज दी स्पॉन्सरशिप के हवाले नाल कि अज दे प्रोग्राम सच्चो सच नूं स्पॉन्सर किया गया है सियाटल तो सरदार बलविंदर सिंह तूर जी वालों। सो इन्हां ने डॉक्टर अमरजीत सिंह अते टीवी 84 की जिहड़ी टीम है उसका धन्यवाद किया है और क्या है कि तुसीं सिख नैरेटिव सिरजण में चंगा योगदान पा रहे हो और बेनती है कि जिथे असीं स्टेट दीआं वधीकियां खिलाफ लड़ रहे हाँ अते कोशिश करते हैं कि आपसी फुट तो बचिया जाए पर जो हुण सिख कॉज के हामी मुड़ MP बने सिमरनजीत सिंह मान नूं टारगेट करने लई हर हीला जिहड़ा वो वरतिया जा रहा है ये वर्तारा ठीक नहीं है। सो ये विरोध सिमरनजीत सिंह मान का नहीं सगों खालिस्तान का विरोध है। सो इस खिलाफ एक मुठ होना बनता है। सो अज की स्पॉन्सरशिप लई असीं सरदार बलविंदर सिंह तूर जी होरां दा तह दिल तो धन्नवाद करते हैं और तुहानूं भी अपील ती बेनती करते हैं कि तुसीं प्रोग्राम सच्चो सच नूं वध तो वध स्पॉन्सर करो। स्पॉन्सरशिप लई तुसीं सानूं कॉल कर सकते हो साडे फोन नंबर ते 5166191984 सेम नंबर ते व्हाट्सएप कर सकते हो। तुसीं ईमेल भी कर सकते हो info@tv84.tv ते। सो व्यूअर्स पहले सैगमेंट में गलबात करन जा रहे हैं कि अज 1 अगस्त का जिहड़ा दिन है वो एक इतिहासक दिन है और अज दे दिन 1863 नूं पंजाब दी जला वतन महाराणी जिंद कौर ने इंग्लैंड की धरती ते अपना आखिरी साह लिया और अपने पुत्र महाराजा दलीप सिंह नूं कहा सी कि मेरियां हड्डियां इस निर्दयी धरती ते ना रोली। सो 1 अगस्त 1940 नूं शहीद उधम सिंह नूं इंग्लैंड की धरती ते फांसी दी गई सी और शहीद उधम सिंह वो योद्धा है जिसने 21 साल बाद जलियांवाला बाग कांडमई जिम्मेवार पंजाब के गवर्नर सर माइकल अरवायर नूं इंग्लैंड विच जाके गोलियां नाल भुन्निया सी। इस बारे आपां विचार चर्चा करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसां इसे तरह बने रहना देखण सुणन लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया। जी डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? देखो सब तो पहला तो असीं अपने व्यूअर्स तो माफ़ी भी चाहते हैं कि सेहत नासाज होने करके पिछले हफ्ते सानू कुछ प्रोग्राम मिस करने पे हुण रिकवरी वाल गल जा रही है लेकिन अजे भी असर तो है जो ये जिहड़े वायरल फ्लूज ने ऑलमोस्ट हफ्ते तो 10 दिन तक का वक्त लैंदे ने और असीं माफ़ी चाहांगे कि भाई असीं क्योंकि बहुत सारे साडे व्यूअर्स दीआं लिखतां भी फोन भी टैक्सट मैसेजेस भी फिक्र दा इजहार भी किया बहुतिਆਂ ने पर ये हर सीजन दे नाल है सानू भी उस दा योग हिस्सा मिलता है जिवें कि बाकी सारे सफर करते हैं। जिवें तुसीं दस्सिया भी अज दे प्रोग्राम नूं सियाटल तो वीर बलविंदर सिंह तूर होरां ने स्पॉन्सर किया। असीं हाल ही विच सियाटल गए आलमोस्ट 3 दिन का साडा प्रोग्राम सी ते बहुत सारे वीरां ने जिन्हां ने अगे वध के टीवी 84 दे लई आर्थिक मदद भी की और सियाटल दीआं सफ़ां दे विच पंथक कॉज नूं लैके
हर प्रोजेक्ट नूं जिहड़ा मोहरी हो के अपना वो रोल अदा करदे ने। उन्हां च वीर बलविंदर सिंह तूर शामिल ने और उन्होंने जिवें अपने मैसेज दे विच भी इसे गल दा इजहार कीता है कि फुट तो बचो। और इहदे च भी कोई दो रावां नहीं ने कि ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਜਾਗਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮਤਭੇਦ ਮਜ਼ਹਬੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਸ਼ੂ ਬਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਤਭੇਦ ਹੋਣੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਛੋਟਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਏ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਤਭੇਦ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਵਾਈਵਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਟੂ ਬੀ ਔਰ ਨਾਟ ਟੂ ਬੀ ਵਾਲੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿਸ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਟੱਕਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਟੋਟਲ ਵਾਰ ਭਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਕੱਲੀ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲਗਭਗ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਿੱਖ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕੰਡ ਕਲਾਸ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਲਗਭਗ 5-6 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਹੋਏ, ਅਮਰੀਕਾ ਹੋਏ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੋਏ, ਯੂਕੇ ਹੋਏ ਔਰ ਯੂਰਪ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੌਮੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਫਿਲਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ, ਉਹ ਗੜਬੜ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀਆ ਕੱਸਿਆ ਜਾਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਫਰੀडम ਆਫ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਰਹੇ। ਸੋ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਵੇਂ ਤੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇਸ਼ੂ ਦੀ ਭਾਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਕੌਮੀ ਘਰ ਦੇ ਲਈ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਦਾਗਦਾਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੇਮਤਲਬ ਜਾਂ ਬੇਵਕਤ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚੀਏ। ਦੇਖੋ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਾਤ ਕਰੇ ਅਨਹੋਣੀ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਰਾਏ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਚਿੜੀ ਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਜੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੜੀ, ਦਰਖਤ, ਟਾਹਣੀਆਂ, ਇਧਰਲੀਆਂ ਉਧਰਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਡਿਵਾਈਸਿਵ ਨੇ ਔਰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਕਰੈਕਟ ਵੀ ਹੋਣ। ਸੋ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨਸ ਨੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਕਤ ਆਉਣ ਤੇ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਕਰੈਕਟ ਐਂਗਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਕੋਟ ਵੀ ਮੈਂ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਕਿ ਹਰ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨੋ ਕਮੈਂਟ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਾਂ ਉੱਪਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਧੀ ਖੇਡ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਲਗਭਗ ਪਿਛਲੇ 4 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜੂਨ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਨਿੱਕਾ ਕਦਮ ਵੀ ਨਿੱਕਾ ਸਟੈਪ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਕੂਮਤ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਵਰਗਰਾਉਂਡ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਵਿਵਾਦ ਅਵੋਇਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਔਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਥਰਸਡੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਬਾ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜਾਂ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਐਸਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਜਾਂ ਵਰੇ ਦੇ 365 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਖਾਸ ਨਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਬਾਕੀ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ, ਬਾਕੀ ਕੌਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਹਰ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਪੰਜਵੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੀ ਥਾਂ ਹੈ ਹੁਣ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ, ਪਰ ਉਮਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ਅਸੀਂ 5.5 ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ 5.5 ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ 'ਚ ਪਿਛਲੀਆਂ 4 ਸਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ 1606 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ 1675 ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਚੋਂ 2 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਰਬੰਸ ਦਾਨੀ, ਸਰਬੰਸ ਕੁਰਬਾਨ ਔਰ ਪੂਰੀ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਫਿਰ ਸਟਰਗਲ ਦੀ ਹੈ, ਸਰਵਾਈਵਲ ਦੀ ਲੜਾਈ। ਕੱਲੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੁਕ ਛਿਪ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿਨ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੁਕ ਛਿਪ ਇਸ ਲਈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲਈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦਰਾ ਖੈਬਰ ਪਾਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲਾਵਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲਈ, ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੌਲਤ ਯਾਹੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਖਾਹੇ, ਦੱਖਣੀ ਪੱਛਮੀ ਕਿਮ ਲੈ ਜਾਏ। ਪੱਛਮ ਤੋਂ ਵੈਸਟ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਦੱਖਣ ਤੋਂ ਸਾਊਥ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਮਰਾਠੇ ਉਸ ਪਾਸਿਓਂ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲੀ ਆਫ ਡੈਥ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘੱਲੂਘਾਰੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਛੋਟਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ, ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ। ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਿਵ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, 40 ਤੋਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੁੱਪਰ ਹੀੜੇ ਦੇ ਕਈ ਮੀਲਾਂ ਤੱਕ, ਕਈ ਕੋਹਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਉਹ ਘੇਰਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕਦਮ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਜਿਵੇਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਘੱਲੂਘਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਪਿਰਿਟ ਨੂੰ ਡੈਂਪਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਸ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟਰੈਂਥ ਲਈ ਔਰ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜੀ, ਮੰਨੂ ਸਾਡੀ ਦਾਤਰੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨੂ ਦੇ ਸੋਏ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਮੰਨੂ ਵੱਢਦਾ ਅਸੀਂ ਦੂਣ ਸਵਾਏ ਹੋਏ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਬੇਸ਼ੱਕ 1740 ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਸਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ 1746 ਔਰ 1762 ਚ ਵਾਪਰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਿਸਲਾਂ ਕਾਇਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ। ਔਰ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਘੱਲੂਘਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਗਲੇ ਫਿਰ 30 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਇੰਡਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜੇਹਲਮ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਰਿਆਏ ਸਿੰਧ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ, ਦਰਾ ਖੈਬਰ ਤੱਕ। ਲੇਕਿਨ ਜੇਹਲਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਮਨਾ ਤੱਕ ਫਿਰ 12 ਮਿਸਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਚੋਂ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਥਰਡ ਸਕਸੈਸਰ ਸੀ ਆਪਣੀ ਮਿਸਲ ਸ਼ੁਕਰ ਚੱਕੀਆ ਦਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਚੱਕੀਆ ਮਿਸਲ ਸਰਦਾਰ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ। ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਉਹਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਸੀ। ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੇਟਾ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੇਟਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਲ ਸ਼ੁਕਰ ਚੱਕੀਆਂ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਲਗਭਗ 29 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ
ਇੱਕ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਲੜਦਿਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਸੀ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵੇਰਵੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 1.5 ਲੱਖ ਮੁਰੱਬਾ ਮੀਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝਾ ਰਾਜ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਜਿਸ ਰਾਜ ਦੇ 4 ਸੂਬੇ ਮੁਲਤਾਨ, ਲਾਹੌਰ, ਕਸ਼ਮੀਰ, ਪਸ਼ਾਵਰ ਸਨ ਔਰ ਤਿੱਬਤ ਤੱਕ ਜਿਸ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਗੂੰਜਾਂ ਸਨ, ਲੱਦਾਖ, ਤਿੱਬਤ, इधर दरा खैबर, उधर शिकारपुर सतलुज दे पैरां च और इधर लाहौल स्पीति, रोहतांग पास, सारा कांगड़ा जिला जिहड़ा अज हिमाचल दा हिस्सा है, ये सिख राज दीयां सरहदां सन। सब नूं उस सांझे राज चों बिना किसी जिहड़ा वितकरे दे हर एक नूं बराबरी दा एहसास होया। ये गल उस पीरीयड दे हिस्टोरीयन शाह मुहम्मद वर्गे ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਸਾਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1839 ਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ 1 ਸਦੀ ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਰਾਜ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਲਗਭਗ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਸ਼ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਾਂਗ ਜਾਂ ਇੱਕ ਰੇਤ ਦੇ ਘਰ ਵਾਂਗ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 1846 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਪਾਰ, ਔਰ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਭਰਾਵਾਂ ਦੀ, ਅਲੀਵਾਲ ਦੀ ਔਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਮੁਦਕੀ ਦੀ ਲੜਾਈਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਜੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਹੋਏ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਬਾਜੋਂ ਫੌਜਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਹਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਜਰਨੈਲ ਹਰਾਉਣ ਤੇ ਆ ਜਾਣ ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਗਵਾਚੀ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1844 ਚ। ਬੇਸ਼ੱਕ 1846 ਤੋਂ 1849 ਤੱਕ 3 ਸਾਲ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਸੂਮ ਔਰ ਬਾਲਗ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਜੇ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਗੀ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦੇ ਕੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਜਿੰਦ ਕੌਰ 1846 ਤੋਂ 1849 ਤੱਕ ਰੀਜੈਂਟ ਬਣ ਕੇ ਮਹਾਰਾਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਹ ਗਾਰਡੀਅਨ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰੀਜੈਂਟ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਯੰਗ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, 20-21 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਔਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਮਰ ਉਦੋਂ 10 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਵਿਦਵਤਾ, ਉਸ ਦੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਲੈਵਰਨੈਸ, ਸ਼ਰੂਡਨੈਸ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਫੀਆ ਡਾਇਰੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਓਨਲੀ ਮੈਨ ਇਨ ਦਾ ਲਾਹੌਰ ਕੋਰਟ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਦੂਸਰੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰੀ ਕੋਈ ਜਗੀਰਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਕਿ ਸਾਥੋਂ ਖੋਹ ਨਾ ਲੈਣ ਜਾਂ ਦੂਜੇ, ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਟਿਊਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਬੱਚਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆਈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੁਝ ਦੇਰ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਿਨਾਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਯੂਪੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਅੱਡ ਕਰਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਮੋਰਲ ਕੰਮ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾਂ ਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਚਿੱਠੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਚਿਨਾਰ ਦੇ ਕਿਲੇ 'ਚੋਂ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵਣਜਾਰਨ ਦੇ ਭੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਔਰ 800 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨੇਪਾਲ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਤੋਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਸਾਈਲਮ ਮੰਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਰਨੈਲ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਗੋਰਖਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਵ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਡਿਗਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ, ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਡੈਕੋਰਮ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਹੁੰਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਦਬਾਅ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੁੱਤ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜਾ
ਔਰ ਇੱਕ ਈਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਲਕਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਲਾਵਤਨੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤਕਲੀਫ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ। ਔਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇਕੱਲੇ ਦੁਖੀਏ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਾਂ ਤੋਂ ਅੱਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜੋੜਾ ਲੋਗਨ ਐਂਡ ਲੇਡੀ ਲੋਗਨ ਉਸ ਦੇ ਟਿਊਟਰ ਗਾਰਡੀਅਨ ਲਾਏ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 1849 ਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜ ਹੜਪ ਲਿਆ ਸੈਕੰਡ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਫਿਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ 4-5 ਸਾਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਈਸਾਈ ਬਣਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਇਦ 14 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਹਾਣੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ। ਔਰ ਜਿੰਦਾ ਨੇ ਨੇਪਾਲ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜੋ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਆਸ਼ੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੱਲ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਧਰ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬੇਚੈਨ ਨੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਬਰੀਫ ਕਰਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਸਿਹਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਲਗਭਗ ਉਸ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। 10-11 ਸਾਲ ਉਹ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਕੋਈ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਜੇ ਭੜਕਾਏ ਵੀ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਵੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਔਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਬੰਗਾਲ ਟਾਈਗਰਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਲਕੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਲਿਆ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ। ਕਲਕੱਤੇ ਦੇ ਸਪੈਂਸਰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਠਹਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਰਾਊਟ ਸੀ ਈਸਟ ਦਾ, ਕਲਕੱਤੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਗਾਵਤ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਰਸਨਰੀ ਆਰਮੀਜ਼ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਨੇ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ ਫੌਜ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਫੌਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਕੱਤਾ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ। ਦਿੱਲੀ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ 1930-31 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣੀ ਔਰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟਾਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਔਰ ਮਹਾਰਾਣੀ ਇੱਥੇ ਸਪੈਂਸਰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਧਾ ਕੇ ਆ ਗਈ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਸਲੂਟ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਆਨਰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘਬਰਾਹਟ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਸੀ ਉਹਨੇ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਬੋਟ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਜਾ। ਔਰ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਵੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਉਹ ਲਗਭਗ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਜਿਉਂ ਹੀ ਜਿੰਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਉਹਦੀ ਘੱਟ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਉਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਵੱਲ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜੂੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਘਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਮਾਂ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਸਾਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਚਿਣਗ ਵੀ ਵਾਪਸ ਜਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਿਵੇਂ ਖੋਇਆ ਔਰ ਈਵਨ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਐਂਸੈਸਟਰਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਟ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਮਹਿਲ 'ਚ ਉਹ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਚਿਣਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਾਪਸ ਜਾਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲਾਈਨ ਦੇਖਦੇ ਕਿ 1861 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਔਰ 1863 ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾਂ ਦੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਨਾਇਕਾਵਾਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਹੀਰੋਜ਼ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਕਾਊਂਟ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਕਰੈਕਟਰ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਡਿਮੋਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਲਿਖਿਆ ਬਹੁਤ ਵਾਰ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਉਹੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਅਖੀਰਲੇ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਹੇ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਇਸ ਨਿਰਦਈ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਾ ਰੋਲੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ, ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਉਹਨੇ ਨਾ ਕਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਿਰਿਟ ਸੀ ਡਿਫਾਈਂਸ ਦੀ, ਉਹ ਅਖੀਰਲੇ ਸਾਹ ਤੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਇਮ ਰਹੀ। ਔਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਫਨਾਇਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕ੍ਰੀਮੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਟਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਬੰਬਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਣ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਫਨਾਇਆ, ਨਹੀਂ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਦਾਂ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿੰਦਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਜਿੱਥੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ, ਉਹ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਕ੍ਰੀਮੇਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਨਾਸਕ ਦਰਿਆ ਗੋਦਾਵਰੀ ਨਾਸਕ ਤੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਣਾ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਪਤੀ ਦੀ ਸਮਾਧ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਬੰਬਾ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੀ ਇਹ ਚਾਹਨਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਨਾਸਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾ ਮੁਤਾਬਕ ਫਿਰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਮ ਕਿਰਿਆਕਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਦਿਨ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ 1 ਅਗਸਤ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਇਹ ਦਿਨ ਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ 1863 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਡਿਫਾਈਂਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, 1 ਅਗਸਤ 1840 ਦਾ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਸੇ ਯੂਕੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਲੰਬਾ ਵਕਤ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਲਾਸਟ ਰਾਈਟਸ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ 1972-73 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੁਨਾਮ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। 4 ਜਾਂ 5 ਕਲਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਹਰਿਦੁਆਰ, ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਸ਼ਰੀਫ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਸੀ ਜੋ 1919 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸਰ ਮਾਈਕਲ ਓਡਵਾਇਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਡਾਇਰ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਿੱਖ, ਹਿੰਦੂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ੀਨ ਗੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ। ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਖੂਹ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਛਾੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਯਤੀਮ ਬੱਚਾ ਜਿਸ ਦੇ ਮਾਪਿਓ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਮਰ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਚਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਖਾਲਸਾ ਯਤੀਮਖਾਨਾ ਜਿੱਥੇ ਯਤੀਮ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਵੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਉੱਥੇ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10ਵੀਂ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਦੋਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ 10ਵੀਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦਾ ਸਾਕਾ ਵਾਪਰਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਪ੍ਰਣ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਵਾਂਗਾ। 21 ਸਾਲ ਲੱਗੇ 1919 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਅਗਸਤ 1940 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਰਚ 1940 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਡੇਟ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁਣ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਈਕਲ ਓਡਵਾਇਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਖੁੱਲੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹ ਲਗਭਗ 200-250 ਦਾ ਇਕੱਠ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ
ਜੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਗਦਰ ਮੱਚ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹ 21 ਸਾਲ ਪਿੱਛਾ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ ਆਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਜਾਲੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰਾਹੀਂ UK 'ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ, ਹਾਲਾਂ ਉਹ ਉਹਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਬਲਿਕਲੀ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਇਕੱਲਾ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਰ ZK ਕੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤਾ, 2 ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਵੀ ਚੱਲਿਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਲਿਖਦੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਦਲਾ ਲਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਯੋਧੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਵਰ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਲਿਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੌਣ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਇਕ ਕੌਣ ਨੇ ਤੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਡ ਹੈ। ਔਰ ਇਕੱਲਾ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਸਮਾਗਮ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਈਵਨ ਪੰਜਾਬੀ ਅਜੀਤ 'ਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਲਾਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ। ਔਰ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਵਕੀਲ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਰਾਸ਼ਿਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਮੌਕੇ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਅਮਰ ਰਹੇ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਗੂੰਜਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਜ਼ਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਬਦੁਲ ਰਾਸ਼ਿਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 'ਚ ਮਨਾਏ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਜਗਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕੀਤੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਸਮੁੱਚਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੋਇਨਸੀਡੈਂਸ ਨੇ, 1 ਅਗਸਤ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾਂ ਆਪਣਾ ਅਖੀਰਲਾ ਸਾਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਵੀ ਵੰਗਾਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਿਫਾਈਂਸ ਇਨ ਡੈਥ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਇਸ ਨਿਰਦਈ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਾ ਰੋਲੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਸੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਜਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਯਤੀਮ ਗੱਭਰੂ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ 21 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਉਹੀ ਮਾਈਕਲ ਐਡਵਾਇਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ 'ਚ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਹਿੰਦੂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਨ। ਸੋ ਇਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਵੀ ਮੋੜੀ ਤੇ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਵੀ ਕਰਵਾਈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ, ਅਣਖੀ ਕੌਮ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 1849 ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੋਵਰਨ ਰਾਜ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਬੇਘਰੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸ, ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਿਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੂਨ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਕ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਜੇ 21 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਾਈਕਲ ਐਡਵਾਇਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਿੱਖ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਲਈ। ਜਨਰਲ ਵੈਦਿਆ ਜਿਹੜਾ ਫੌਜ ਦਾ ਜਨਰਲ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿੰਦਾ ਸੁੱਖਾ ਪੂਨੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਾਚੀ ਸਾਵਰਨਟੀ ਹੈ 1849 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੋਵਰਨ ਨੇਸ਼ਨ ਦਰਿਆਏ ਜਮਨਾ ਤੋਂ ਵਾਘਾ ਤੱਕ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ 1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌਮ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਸਪੁੱਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਡੋਲ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੇ ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ ਔਰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਵਿਊਅਰਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ TV 84 ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਚੈਨਲ ਹੈ ਔਰ TV 84 ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੋਨੇਟ ਕਰੋ। ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ TV84.tv ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਪਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ 1 ਟਾਈਮ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੰਥਲੀ ਡੋਨੇਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ TV 84 ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੈੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ 36-01 37th ਐਵਨਿਊ, ਲੌਂਗ ਆਈਲੈਂਡ ਸਿਟੀ, ਨਿਊਯਾਰਕ 11101 USA, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ
फोन राਹੀਂ भी संपर्क कर सकते साडे फोन नंबर ते 5166191984 ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ info@tv84.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। और यह गल संत जरनैल सिंह भिंडरां ने पछाण ली सी ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲੋਂ ਲਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਗੱਤਕਾ ਅਖਾੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 2022 8ਵਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਨ ਗੱਤਕਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਉਸ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ भिंडरां ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹਨ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਮ ਲਿਆ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰਗੀ ਵਾਲੀ श्रेष्ठ ਬੁੱਧੀ ਲਿਆਈ। दीप सिद्धू वर्गे नौजवान जो इस सोच के पैरा दे गए गुरु पंथ वालों सिरा प्राप्त कर गए। टूरनामेंट वालों $12,000 कैश प्राइज और श्री साहब भेंट होगी। अगस्त की 6 और 7 तारीख शनिवार ऐतवार मुकाबला जारी होगा सिख कल्चरल सोसाइटी रिचमंड हिल न्यूयॉर्क विखे। खिडारियों वास्ते rajang.org या मोबाइल ऐप विखे रजिस्ट्रेशन करनी लाजमी है। डेडलाइन 31 जुलाई। साध संगत जीओ तुहाडे भरमे हंगारे नाल यह मुकाबला 8 साल पहला 30 खिडारियों नाल शुरू होया सी जो कि हुण 150 की वध तो शमूलीयत हासिल कर चुका है। तुहाडी बदौलत करके टूरनामेंट हर पक्षों प्रफुल्लित है। उम्मीद है कि तुसीं ऐतकी भी सहयोग बख्शोगे जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਟੈਕਸ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਟੈਕਸ ਬੈਲੈਂਸ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ। ਸਿਆਟਲ ਦੀ ਜਾਣੀ ਪਹਿਚਾਣੀ ਕੰਪਨੀ ਐਕੂਰੇਟ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਸ ਐਂਡ ਟੈਕਸਿਸ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। टैक्स संबंधी किसी भी तरह के सवाल ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰੋ। ਐਕੂਰੇਟ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਸ ਐਂਡ ਟੈਕਸਸ। दर्शकों ब्रेक तो बाद थोड़ा सभ का भरपूर स्वागत है। सो व्यूअर्स जिस तरह कि आप सब जानते हैं कि 15 अगस्त का जो दिन है वो आ रहा है जोड़ा कि भारत की आज़ादी का दिन है। सो इस मौके भारत की हिंदुत्वी मोदी सरकार वालों 15 अगस्त को अखौती भारतीय आज़ादी की 75ਵੀਂ ਸਾਲगिरह मौके घर घर तिरंगा लहराउण की मुहिम विच ਲੱਖਾਂ तिरंगे झंडे जड़े ने वो पंजाब विच भेजे जा रहे हैं और सिख कौम वालों इसका ढुकवां जवाब होगा कि सिख कौम की आज़ादी का प्रतीक केसरी निशान साहब हर सिख घर ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਤੇ ਲਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਦੇਖਣ ਸੁਣਨੇ ਜਾਂ ਲਿਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ? देखो मोदी सरकार बहुत सारे फ्रंट्स ते पूरी तरह फेल हुई है, लेकिन एक गल दा इन्हां नूं क्रेडिट देना बनता है कि इन्हां ने फोके नारे ਜਾਂ कोई ना कोई इस किस्म की मुहिम शुरू करके जिन्हों कदे धर्म का कवाड़ियां की यात्रा का नां दे दिओ, कदे बनारस तो अयोध्या तक के सफ़र की गल कर दिओ, कोई होर ड्रामा शुरू कर दिओ। सो लोगों नूं उन्होंने किसी ना किसी आरे लाया हुआ है और नतीजे के तौर पर, और जिवें मैं पहला भी जिक्र किया सी कि जे यूनाइटेड नेशनस की रिपोर्ट के मुताबिक 15 मिलियन 1.5 करोड़ लोग दुनिया भर दे विच कोविड-19 नाल मरे ने, 43 ਲੱਖ सिर्फ भारत दे विच ने। किसी होर मुल्क दे विच ਇਹ ਵਾਪਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਈ ਹੈਡ ਰੋਲ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੇਲਿਅਰ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਯੋਗੀ ਵੀ ਵਾਪਸ ਜਿੱਤਿਆ ਔਰ 43 ਲੱਖ ਲੋਕ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਉਸ ਬੈਲਟ ਚੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਾ ਹੋਏ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਏਗੀ, ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। 1000 ਸਾਲ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੀ ਗਏ, ਦਿੱਲੀ ਈਸ਼ਵਰੋ ਕਹੀ ਗਏ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਥਾਪੀ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਵੀ ਹੈਵੀ ਆਡਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਪ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਗਫਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਵਾਰਫੇਅਰ ਦੇ ਥੱਲੇ 75 ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੀ 75 ਸਾਲਾ ਸੋ ਕਾਲਡ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਜਸ਼ਨ, ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਕਲਾਸੀ ਜਿਹਾ ਨਾਂ ਕਿ ਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ, ਇਸ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਔਰ ਕੱਲਾ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਹਰ ਘਰ ਤਿਰੰਗਾ, ਔਰ 20 ਕਰੋੜ ਤਿਰੰਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਮੁਲਕ ਦਾ ਫਲੈਗ ਹੈ ਉਹਦਾ ਫਲੈਗ ਕੋਡ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲਹਿਰਾਣਾ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਲਹਿਰਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਏ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਸੀ। ਇਹੀ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੈਗ ਦੇ ਕੱਛੇ ਬਨੈਨਾ ਵੀ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਡ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਕੋਡ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਖੱਦਰ ਦਾ ਹੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਲੀਥੀਨ ਦਾ ਵੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਸਵੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾੜਿਆ ਝੰਡਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹ ਫਲਟਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਲ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੋ ਕਾਲਡ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਲਝਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਗਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਿਰੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਝੁਲਣ ਦਿੰਦੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਕੁਝ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਨੇਸ਼ਨ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਗਵਾ ਝੰਡਾ ਹੈ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਝੁਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਝੁਲਾਉਣਾ। ਸੋ ਇਹੀ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਤੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੋਲੀਥੀਨ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਘਰ ਘਰ ਤਿਰੰਗਾ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗਿਨੀ ਬੁੱਕ ਆਫ ਰੈਕਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। 20 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਝੰਡੇ ਤਿਰੰਗੇ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸਿਸ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਸ, ਸੈਮਾਈ ਅਦਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਵੇਚਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਗਊ ਮੂਤਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਔਨ ਹਰ ਘਰ ਤਿਰੰਗਾ ਕੈਂਪੇਨ ਡਿਕਲੇਅਰਡ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ CSR activity as government eyes Guinness record with Azadi event. From August 1st, citizens can buy national flag at any of the 1.6 lakh post offices. ਹੁਣ 1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 1,60,000 ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਚ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਤਿਰੰਗੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫਲੈਗਸ ਟਾਰਗੇਟਡ hoisting by 20 crore households under हर घर तिरंगा कैंपेन बिटवीन अगस्त 13 and 15 कि ना 13 अगस्त तो 15 अगस्त तक 20 करोड़ घरां दे उत्ते तिरंगे जड़े ने लहराए जाने चाहिए ने। हुण ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਘਰ ਤਿਰੰਗਾ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਆਮਦ ਦੀ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੋਲ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹਰ ਘਰ ਤਿਰੰਗਾ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਗਸਤ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਆ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਫੈਬਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਰੰਗੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਔਰ ਤਿਰੰਗੇ 'ਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਤਿਰੰਗਾ ਯਾਤਰਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਆਲਰੇਡੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟਸ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡਾ ਝੂਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦਾ ਝੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਲ ਝੂਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡਾ ਜਾਂ ਖਾਲਸਾਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਜਵਾਨ ਮਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਕਾਲਡ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ, ਹੁਣ ਉਹੀ ਜਦੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 2 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਪੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਤੂਫਾਨ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਫ਼ਰਤ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹੀ ਨਵੰਬਰ 84 ਵਾਲੀ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਬਰਾਂ ਪਵਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਐਸੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮੁਲਕ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਟੇਬਲ ਤੇ ਵੀ ਤਿਰੰਗਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ? ਮੁਸਲਮਾਨ ਤਾਂ 200 ਮਿਲੀਅਨ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡਰਾ ਲਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਲਵ ਜਿਹਾਦ ਤੇ ਕਦੇ ਬੀਫ ਤੇ ਕਦੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਜ਼ਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸੀਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਦਰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਤਿਰੰਗੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਘਰ ਘਰ ਤਿਰੰਗਾ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਆ ਕੇ ਹੁਣ 20 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਟਰੱਕ ਲੋਡਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੰਡੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ 13 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲੀ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਥੱਲੇ, ਹਾਲਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਮਰੇਡੀ ਜਮਾਤਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਚ ਸੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤਿਰੰਗਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਕਾਮਰੇਡੀ ਜਮਾਤਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾਈਆਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤਿਰੰਗਾ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਔਰ ਟਰੱਕਾਂ ਔਰ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ 'ਚ ਗਏ ਹੀ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸੇ ਝੰਡੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੋਡ ਮਾਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲਾਲ ਝੰਡੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡਾ ਝੂਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸੋਵਰਨ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਉਹ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਿੰਬੋਲਿਜ਼ਮ ਹੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ 1783 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1783 ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ, ਸਰਦਾਰ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ 30,000 ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਨੇ 1783 'ਚ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡਾ ਝੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਭਾਈ ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੀ ਸਾਰੇ ਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਮੋਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਔਰ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ, ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰੜਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਝੰਡੇ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਝੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਝੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਝੰਡਾ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਸ ਕਵਿਤ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਝੂਲ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰਹੇ ਪੰਥ ਮਹਾਰਾਜ ਕੇ, ਸਾਜ ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੇ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸੱਜਣਾ, ਬੰਦਗੀ, ਕੀਰਤਨ, ਕਥਾ, ਵਿਚਾਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪੀਰੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਝੰਡੇ ਦਾ ਝੂਲਣਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮੀਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡਾ ਝੂਲਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੁਕਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਭੰਗੀਆਂ ਵਾਲੀ ਤੋਪ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਡਾਂਗਾ ਸੀ, ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਸੋਟੇ ਪਿੱਠਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਬਾ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੱਖ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ, ਖਾਲਸਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਖ ਸੋਵਰਨਿਟੀ, ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ, ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਹੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਜੀ ਮੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇੱਕ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਥਾਂ ਹੈ, 4 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਝੂਲਦਾ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੀਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਲੈਕਚਰ, ਕੋਈ ਜੈਕਾਰਾ ਨਗਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ
ਜਦੋਂ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਤਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਓੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਝੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਆ ਕੇ, ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੂਨ 84 ਦੀ ਭਾਜੀ ਮੋੜੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਭਾਜੀ ਪਾ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਤਿਰੰਗਾ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਓੜੀ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਜੂਨ 84 ਚ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਜੀ ਮੋੜੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੁਣ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤਿਰੰਗਾ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਔਰ ਹੁਣ 20 ਕਰੋੜ ਝੰਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਭਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਵਾਉਣੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਗੇਮ ਪਲਾਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਜੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੂਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਹਫਤਾ ਹੀ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਂਕ ਉਸ ਦੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਗੋਲੇ ਉਹਦੇ ਵਜੂਦ ਤੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ 15 ਅਗਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਆਫ ਬਿਟਰੇਅਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਨਿੰਮੋ ਝੂਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ। ਨਿੰਮੋ ਝੂਣਾਪਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਕਤ ਵੀ ਗਵਾਇਆ, ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਵੀ ਗਵਾਈ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ 15 ਅਗਸਤ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਰੰਗਾ ਘਰ ਘਰ ਤਿਰੰਗਾ ਦੀ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਮੁਹਿੰਮ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਿਰੰਗੇ 'ਚ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗਣ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੀਕ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਭਾਈ ਹਰ ਸਿੱਖ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡਾ ਝੂਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤਾਂ ਹਾਂ ਜੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਂ ਕੁਝ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਰੋਕਣਗੇ, ਦੂਸਰੇ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਣਗੇ ਜਦੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਖੋਏਗੀ ਜਾਂ ਦੂਜੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕਾਲ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ। ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਖਬਰ ਦੇਖੀ ਕਿ ਬੇਬਲ ਕਲਾ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੇਸ, ਮੋਰਚਾਜ਼ ਕਾਲ ਟੂ ਹੋਸਟ ਸੈਫਰਨ ਫਲੈਗਸ ਐਟ ਟॉप ਹਾਊਸਿਸ ਔਨ ਅਗਸਟ 15। ਹੁਣ ਬੇਬਲ ਕਲਾ ਔਰ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਔਰ ਗੋਲੀकांड, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਣੀ ਸੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਗਈ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਜਨਰਲ ਆਇਆ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦਾ ਵਕੀਲ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੋ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝੁਲਾਓ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਐਪਰੋਪਰੀਏਟ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਿਰੰਗੇ ਥੱਲੇ ਸਾਨੂੰ ਲਪੇਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਿਰੰਗੇ 'ਚ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੋਏ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਦਾ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਦੋ ਵੇਲੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੇਸਰੀ ਚਲਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਸ ਮੂਵ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਘਰ ਔਰ ਹਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ, ਜੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਟਰੱਕ, ਟੈਕਸੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡਾ ਝੂਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਾਥ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ। ਤੁਹਾਨੂੰ 30, 40 ਜਾਂ 50 ਦਿਨ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈੱਕ ਲਈ, ਫਿਰ ਬ੍ਰੋਕਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਪੈਸੇ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਦਾਂ ਤਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਤਾਂ ਬੌਬਟੇਲ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਬੌਬਟੇਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਨਵੌਇਸਸ ਸੇਮ ਡੇ ਫੰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਫॉर ਅ ਸਮਾਲ ਫੀ
no contract, no reserve and no hidden fees. ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ ਬਾਬਟੇਲ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਮਹੀਨਾ ਫ੍ਰੀ। 410 204 2084 ਅਗੇਨ 410 204 20। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ? ਆਪਣੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਲਗਾਓ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂੰਜੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਪੈਸੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਕੁਇਟੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਫਰਮ ਹਾਂ ਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਲੀਜ਼ਿੰਗ, ਐਸੈਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਜ਼ਾਦ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੀਅਲਟੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਫੈਮਿਲੀ ਟਰਸਟ 701 ਨਾਰਥ ਫੋਰਟ ਓਕ ਰੋਡ, ਸੂਈਟ ਨੰਬਰ 204, ਹਿਊਸਟਨ, ਟੈਕਸਸ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 7136861277 ਤੇ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਜ਼ਾਦ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੀਅਲਟੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਬ੍ਰੇਕ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਚੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ NSA ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਦਬਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਉਸ ਨੇ ਇੰਟਰਫੇਥ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਢੋਂਗ ਰਚਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਦੇਖਣ ਸੁਣਨੇ ਲਿਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਭਾਰਤੀ ਜੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਅੰਬਾਨੀ, ਅਡਾਨੀ, ਪਤੰਜਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਮੋਦੀ ਦੇ 2014 ਦੇ ਕੈਂਪੇਨ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਜੇ ਸਾਰੇ ਪੀਰੀਅਡ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਈਵਨ ਰਾਫੇਲ ਡੀਲ ਜਿਹੜਾ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀ, 30,000 ਕਰੋੜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਇਹੀ ਅੰਬਾਨੀ, ਅਡਾਨੀ ਟੱਬਰ। ਔਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਵੇਂ ਰੇਲਵੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਔਰ ਈਵਨ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਔਰ ਕਿਸ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਆਏ ਨੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ 13 ਮਹੀਨੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅੰਬਾਨੀ, ਅਡਾਨੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਬੜੇ ਸਾਈਲੋ ਬਣਾ ਕੇ ਔਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਲਾਈਨ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੌਣ ਖੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੋਦੀ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਓਰੇਟਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਕੀਤਾ। RSS ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ ਉਹ ਮੁੱਢਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਫਿਰ ਟਰੈਵਲ ਅਰਾਊਂਡ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਸਪੀਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਵੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਾਂਗ ਇੱਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਉਹਨੇ ਬੇਸ ਰੱਖਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ, ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ ਵੀ, ਅਡਵਾਨੀ ਵੀ ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਬੁਲਾਰੇ ਔਰ ਉਹ ਬੁਲਾਰਾਪਨ ਜਿਹੜਾ ਭੜਕਾਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਿਕਿਉਰ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ 1000-1200 ਸਾਲ ਗੁਲਾਮ ਰਹੇ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਜਾਂ ਨਹਿਰੂ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ 200 ਸਾਲ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ 올ਡ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਗਲ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਜੀ ਰਚ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤਾਂ ਆਏ ਰੂਲ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ RSS ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ 'ਚ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ 1200 ਸਾਲ ਤੋਂ ਗਿਣਦੇ ਨੇ। 1000 ਸਾਲ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਕਾਸਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 200 ਸਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ ਜੇ ਇੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਮੰਨਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਆਪਣਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਂਤਰਾ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਔਰ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ 1920 ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਊਂਡਿੰਗ ਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਰਿਹਾ।
ਸੋ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਐਸਐਸ ਫੁੱਲੀ ਇਨ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਔਰ ਨਾਗਪੁਰ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ 72 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ 'ਚ ਉਹ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਵੇਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੀਐਜ਼ਨ ਕੌਣ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬੂ 'ਚ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਾਲਮੇਲ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਔਰ ਲੋਅਰ ਲੈਵਲ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਤੱਕ। ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਖੂੰਜੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੂਸਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਓਵਰਆਲ ਡਰਾਫਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਿਰ ਕਾਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੀ ਬਦਲ ਕੇ ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵਰਨ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੋਂਦਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਵੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇ ਜੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ, ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਧਿਓਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਪੀ ਤੇ ਐਮਐਲਏ ਤੋੜ ਕੇ ਵੱਖਰੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੀ ਖੜਾ ਕਰਤੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਸਟ ਇਫੈਕਟਿਵ ਉਧਵ ਠਾਕਰੇ ਦਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸੀ ਸੰਜੇ ਰਾਵਤ, ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਈਡੀ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਹੁਣ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਟਰਸਟਵਰਦੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਵਜ਼ੀਰ, ਉਸ ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਘਰੋਂ ਇੱਥੋਂ 24 ਕਰੋੜ ਨਿਕਲੇ, ਉੱਥੋਂ 40 ਕਰੋੜ ਨਿਕਲੇ, ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਈਡੀ ਦੇ ਰੇਟਸ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿਵੇਂ 2-3 ਐਮਐਲਏ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਫੜੇ ਗਏ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਝਾਰਖੰਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਡੇਗਣੀ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਰਾਈਟਿੰਗ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਫਲਾਣੇ ਉਦੈਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੇਲਰ ਮਾਰਤਾ ਜਿਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਟਵੀਟ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨੂਪੁਰ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਸੈਗਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਗਣ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਸਿੱਧਾ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਦਲ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਕਾਰਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇੰਨੀ ਸੁਲਝੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾਇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਲ ਲਿਆ ਕਿ ਨੰਬਰ 2 ਟੀਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਖੜੀ ਕਰਤੀ, ਤਿਰੰਗੇ ਲਪੇਟ ਕੇ ਘਰ ਘਰ ਤਿਰੰਗਾ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੇ ਤਿਰੰਗਾ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਆਫਟਰ ਆਲ ਕੋਈ ਸੈਂਟਰਲ ਅਥਾਰਟੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੋਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਚੀਨ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੀ, ਉਹ ਅਜੀਤ ਡੋਵਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪਾਈ ਮਾਸਟਰ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਡੋਵਲ ਨੂੰ ਅਜੀਤ ਡੈਵਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੋ ਕਾਲਡ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1988 ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਆਪਣੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਹੈ ਡੋਵਲ ਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਡਿਊਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਦਾ ਕਰਨਲ ਹੈ, ISI ਦਾ, ਇਹ ਉਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਮੁੱਲਾ ਬਣ ਕੇ ਫਲਾਂ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ 'ਚ ਕੁਛ ਪਾਰਟ ਗੌਸਿਪ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਾਈਕੀ ਨੂੰ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਈਕੀ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਟਰਸਟਵਰਦੀ ਮੈਨ, ਈਵਨ ਮੋਦੀ ਦੇ ਲਈ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਨ ਉਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਜੀਤ ਡੋਵਲ ਹੀ। ਉਹਨੂੰ NSA ਦਾ ਹੈੱਡ ਵੀ ਹੈ, ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦਰਜਾ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖੁੱਲੇ ਫੰਡ ਨੇ, ਖੁੱਲੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪਲਾਨ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀ ਅਵੇਕਨਿੰਗ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਸੀ, ਕੁਛ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਐਸੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਪੋਪੂਲਰ ਫਰੰਟ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕੈਡੈਮਿਸ਼ੀਅਨਸ ਔਰ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੇਰੀਅਨਸ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ RSS ਦੇ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਉਹ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ।
ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਖਬਰ ਦੇਖੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਜੀਤ ਡੋਵਲ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੈਂਤੜਾ ਲਿਆ ਇੰਟਰਫੇਥ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਲਾਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਫੋਕਸ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੀ ਟੀਮ ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਔਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਔਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਉਲਝਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਪਾਸੇ। ਉਹ 2 ਮਰਡਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਔਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਰਕੇ ਅੱਧੇ ਕੋ ਉਸ ਪਾਸੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਇਲੀਗਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਛਡਾ ਲਈਆਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਸੀ ਇਹਦੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਮਿੱਤਲ ਹੈ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹਨੇ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਨੇਚਰ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਕੰਮੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਗੰਭੀਰ ਲੋਕ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਚੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਕੀ ਪੈਂਤੜਾ ਬਦਲਿਆ ਜਾਏ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ, ਕਿਉਂਕਿ 20-22 ਕਰੋੜ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੈਕੰਡ ਕਲਾਸ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਫਿਰ ਹਿੰਦੂਤਵਾ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਚ ਸੁੰਨੀ ਸ਼ੀਆ ਦਾ ਰੌਲਾ ਤੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਬਰੇਲਵੀ ਵਰਸਸ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਬਲਾਕ ਇਹ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜੀ ਦੇਵਬੰਦੀ, ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਦੇਵਬੰਦੀ ਇਹ ਕੱਟੜ ਨੇ ਤੇ ਸੁੰਨੀ ਵਰਸਸ ਸ਼ੀਆ ਔਰ ਸੂਫੀ ਇਸਲਾਮ ਵਰਸਸ ਦੂਜਾ ਇਸਲਾਮ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਮੰਚ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ RSS ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਦੇਖੀ ਔਰ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਹੈਡਲਾਈਨ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਇੰਟਰਫੇਥ ਮੀਟ ਨੂੰ ਇਹ ਅਜੀਤ ਡੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਰੈਂਟਾ ਮੁਸਲਿਮ ਨੇ ਆਨਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਫਿਊ ਕ੍ਰੀਏਟਿੰਗ ਮਿਸਟਰਸਟ ਰੇਜ਼ ਯੋਰ ਵੌਇਸ ਡੋਵਲ ਸੇਜ਼ ਐਟ ਇੰਟਰਫੇਥ ਮੀਟ। ਹੀ ਸੈਡ that efforts are required to sort out misunderstandings and make every religious body feel part of India। ਹੁਣ ਇਹ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਬਾਹਮਣਾ ਕੀ ਗੱਲ ਥੱਕੀ ਅਗਦ ਪੜਿਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੇ ਲਾ ਲੋ, ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਜ਼ਹਬੀ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਡਿਵੋਟੀਜ਼ ਨੂੰ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੋ ਕਾਲਡ ਇੰਟਰਫੇਥ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੇ RSS ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਸਜਦਾ ਨਸ਼ੀਨ ਕੌਂਸਲ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਸਜਦਾ ਨਸ਼ੀਨ ਕੌਂਸਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ ਧਰਮ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਸਿਖਾਉਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਰੈਡੀਕਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਇੰਟਰਫੇਥ ਸੋ ਕਾਲਡ ਮੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੋਪੂਲਰ ਫਰੰਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸੂਫੀ ਸਜਦਾ ਨਸ਼ੀਨ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਦਾ ਮੀਟਿੰਗ passed a resolution calling for a ban on the Popular Front of India। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੋਪੂਲਰ ਫਰੰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਂਡ ਐਨੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਨਵੋਲਵਡ ਇਨ ਰੈਡੀਕਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਮੁਸਲਿਮਸ ਐਂਡ ਐਨੀ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਲਾਈਕ ਰੀਸੈਂਟ killing of a tailor in Udaipur। ਇਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਜਦਾ ਨਸ਼ੀਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਪੋਪੂਲਰ ਫਰੰਟ ਨੂੰ, ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰੈਡੀਕਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕਮੈਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਅਜੀਤ ਡੈਵਲ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ if we have to challenge this atmosphere of animosity then the biggest need is that we have to be within our country, in our own home, be alert and keep intact our unity and make progress as a unified country। The country has made progress with speed in the last couple of years and profit of this progress will be reaped by all religious। ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਥੱਪ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਰੈਡੀਕਲ में ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੋਕੋ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਟ देयर आर मैनी फोर्सेस that are trying to create an atmosphere of negativism which obstructs the progress of the nation। ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ
ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਪੱਖੀ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਜ ਰੋੜਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, there are a few people who in the name of religion on any other belief system are resorting to violence. ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਜਮਾਤ RSS ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕਾਰੇ ਕਰ ਪਰ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋ ਕਾਲਡ ਇੰਟਰਫੇਸ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਐਂਡ ਕ੍ਰੀਏਟਿੰਗ ਮਿਸਟਰਸਟ ਬਿਟਵੀਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਯਕੀਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਫੈਕਟਸ ਦਾ ਹੋਲ ਕੰਟਰੀ ਵਿਦਨ ਦਾ ਕੰਟਰੀ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਕ 'ਚ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੀ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਬੜੇ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, but the majority of people like you do not raise your voices as much as you should. This makes the voices of this minority seem like they represent the entire India. ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਜੋਰਟੀ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਰੈਡੀਕਲਾਈਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੈਂਤੜਾ ਅਜੀਤ ਡੋਵਲ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਇੰਟਰਫੇਸ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੀ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ ਆ ਦੇਖੋ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਯੋਗੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖੰਡ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲਿਆਂਦਾ, ਸਿਰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਐਕਟਿੰਗ ਜਥੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਚੌਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦਲਾਲ ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦੇਖੋ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਗਮ ਮਨਾਇਆ, ਮੋਦੀ ਨੇ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦਿਖਾਈ। ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਯੋਗੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਈਸਾਈ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਸਕਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਨਵੇਂ ਪੈਂਤੜੇ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੋਪੂਲਰ ਫਰੰਟ ਵਰਗੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਲ ਹੈ ਚਣਕਿਆ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਗਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਸ ਵਕਤ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸਿਗਨੇਚਰ ਟਰੱਕ ਸਰਵਿਸ ਰਾਊਟ 81 ਉੱਤੇ ਐਗਜ਼ਿਟ 235 ਤੇ ਟਰੱਕਰ ਵੀਰਾਂ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਰੋਡ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮੌਜੂਦ। ਹੈਵੀ ਡਿਊਟੀ ਰਿਪੇਅਰ, ਆਇਲ ਚੇਂਜ, ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਟਾਇਰ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ, DPF ਕਲੀਨਿੰਗ, ਬ੍ਰੇਕ ਸਰਵਿਸ ਜਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ, ਲੰਚ ਅਤੇ ਡਿਨਰ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਢਾਬੇ ਦਾ ਆਨੰਦ ਵੀ ਮਾਣੋ। ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਆਪਰੇਟਰ ਵੀਰ ਡਿਸਪੈਚ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ। ਸਿਗਨੇਚਰ ਟਰੱਕ ਸਰਵਿਸ 58 ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਡਰਾਈਵ, ਵੇਅਰਸਕੇਪ, ਵਰਜੀਨੀਆ 24। ਵਿਊਅਰਸ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਸੋ ਵਿਊਅਰਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਚੀਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਮਰੀਕੀ ਹਾਊਸ ਦੀ ਸਪੀਕਰ ਨੈਂਸੀ ਪੈਲੋਸੀ ਨੇ ਤਾਈਵਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਕਰਾਅ ਹੈ ਕਿਸ ਰੁਖ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਸ਼ੀਆ ਔਰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਗੱਲ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆਈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਜਿਹਨੂੰ ਟਰਕੀ ਨੇ ਮੀਡੀਏਟ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਪਲਾਇਰ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਵੀਟ, ਰਾਈਸ, ਦੂਸਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਜੰਗ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਰੁਕੀ ਸੀ ਔਰ UN ਵੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਔਰ ਰੂਸ ਨੇ ਉਸ ਸਮਝੌਤੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਹਾਜ਼ ਅੰਨਦਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸ਼ਾਇਦ 22,000 ਟਨ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਅਮਾਊਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਿਪ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ, ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸਾਈ ਆਫ ਰਿਲੀਫ ਹੈ
ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਅੰਨ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅਚੀਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ ਵੀ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਗ ਅਜੇ ਬੁਝੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਨੈਂਸੀ ਪੈਲੋਸੀ ਹਾਲਾਂ ਨੈਂਸੀ ਪੈਲੋਸੀ ਦੇ ਐਡਮਾਇਰਰਸ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬੋਲਡ ਔਰਤ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਨੈਂਸੀ ਪੈਲੋਸੀ ਇੱਕ ਇਫੈਕਟਿਵ ਚੈਲੰਜਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਈਗੋ ਬੈਲੂਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਵੀ ਲਿਆ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਫ਼ਰਤੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਂਸੀ ਪੈਲੋਸੀ ਦੇ ਲਈ ਮਾੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਉਨੀ ਕੁ ਜਵਾਬੀ ਜਿਵੇਂ ਬੀਬੀਆਂ ਸਾਡੇ ਲੜਦੀਆਂ ਨੇ ਗਲੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨੈਂਸੀ ਪੈਲੋਸੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਹਾਊਸ ਦਾ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨਾਂ ਦਾ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਔਰ ਜਾਪਾਨ ਜਿਹੜੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਟਾਪ ਓਵਰ ਤਾਈਵਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਭੜਕਾਟ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀਪਲਜ਼ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਯੂਐਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਰਮਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਉਦੋਂ ਇਹ ਇਕਰਾਰ ਸੀ ਵਨ ਚਾਈਨਾ ਪਾਲਿਸੀ ਕਿ ਤਾਈਵਾਨ ਜਿਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਫਾਰਮੂਸਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤਾਈਵਾਨ ਨੂੰ ਫਾਰਮੂਸੇ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਮਝਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਤਿੱਬਤ ਨੂੰ ਵੀ ਚੀਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਇਹੀ ਨਾਰਮਲਾਈਜ਼ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸੀ ਪਰ ਵਕਤ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਬਹੁਤ ਕੋਜ਼ੀ ਰਹੀ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਕਹਿਣਾ ਹੋਏ ਤੇ $800 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਸਰਪਲਸ ਹੈ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰ ਹੌਲੀ ਟਰੰਪ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਓਬਾਮਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆਂ ਜਦੋਂ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਨ ਬੈਲਟ ਵਨ ਰੋਡ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ $390 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਔਰ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਮਾਈਟ ਮਿਲਟਰੀ ਮਾਈਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਰਾਈਵਲਰੀ ਦੀ ਬੋ ਆਈ ਔਰ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਬੈਕ ਸਟੈਪ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਔਰ ਬਾਈਡਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਲਾਈਨ ਚੀਨ ਪ੍ਰਤੀ ਰੱਖੀ ਜੋ ਟਰੰਪ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਐਨਮੀ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਤੀਸਰਾ ਹਾਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਟ੍ਰੇਡ ਸਰਪਲਸ ਹਰ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਟਰੰਪ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ ਬਾਈਡਨ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਔਰ ਵੱਖਰਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰੇਡ ਕਿਵੇਂ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੇਕਿਨ ਯੂਕਰੇਨ ਵਾਲੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ 'ਚ ਵੀ ਹਾਲਾਂ ਚੀਨ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੂਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਅਮਰੀਕਨ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਜੇ ਫੌਜੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜੇ ਇਵੇਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਬੀਬੀ ਪੈਲੋਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨੈਂਸੀ ਪੈਲੋਸੀ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਭੜਕਾਟ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਈਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਟਾਪ ਓਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਔਰ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਹਾਲਾਂ ਆਲਮੋਸਟ 3 ਘੰਟੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ 'ਚ ਬਾਈਡਨ ਔਰ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਦੀ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੋਈ ਵੀਡੀਓ ਲਿੰਕ ਰਾਹੀਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਸ਼ਾਊਟਿੰਗ ਲਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨੇ ਕਹੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ ਔਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਦੋਜ਼ ਹੂ ਪਲੇ ਵਿਦ ਫਾਇਰ ਵਿਲ ਪੈਰਿਸ਼ ਬਾਈ ਇਟ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਆਪਣਾ ਟੂਰ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਨੈਂਸੀ ਪੈਲੋਸੀ ਨੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਜਾਪਾਨ ਅਜੇ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਇਹ ਫੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਤਾਈਵਾਨ ਉਤਰਦੀ ਹੈ ਚੀਨ ਕਿਵੇਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਕੁਦਰਤੀ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਟੂਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਚੀਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਮੀ ਹੈ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ ਉਹਦੀ 95th ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸ਼ੋਅ ਆਫ ਸਟਰੈਂਥ ਕੀਤਾ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ PLA ਦੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹਾਈਪਰਸੋਨਿਕ ਮਿਸਾਈਲਸ ਐਂਫੀਬੀਅਸ ਅਸੌਲਟ ਸ਼ਿਪ ਏਰੀਅਲ ਟੈਂਕਰ ਲਾਰਜ ਡਿਸਟਰੋਇਰਸ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਰੇਡ ਕੀਤੀ ਹੈ
ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹੋਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੈਂਸੀ ਪੈਲੋਸੀ ਵਕਤ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਜਾਂ ਪੈਂਟਾਗਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਕਿਪ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਮੀਡੀਏਟ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਿਸਹੈਪ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲੈਂਡ ਕਰਨ। ਆਲਰੇਡੀ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਜੈਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਈਵਾਨ ਦੇ ਸਕਾਈ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਰਕਤ ਹੋ ਜਾਏ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫਲੈਸ਼ ਪੁਆਇੰਟ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਚੀਨ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਰ ਹੋਪਿੰਗ ਫॉर द ਬੈਸਟ ਕਿ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਅਵੋਇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲੇ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੇ ਪਛਾਣ ਲਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲੋਂ ਲਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਗੱਤਕਾ ਅਖਾੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 2022 8ਵਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਨ ਗੱਤਕਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਉਸ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੀ ਜਿਹਨ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਮ ਲਿਆ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰਗੀ ਵਾਲੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬੁੱਧੀ ਲਿਆਈ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਇਸ ਸੋਚ ਦੇ ਪੈਰਾ ਦੇ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਏ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ $12,000 ਕੈਸ਼ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਭੇਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਗਸਤ ਦੀ 6 ਔਰ 7 ਤਰੀਕ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਐਤਵਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿਲ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿਖੇ। ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ rajang.org ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਵਿਖੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਡੈਡਲਾਈਨ 31 ਜੁਲਾਈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਵੇਂ ਹੰਗਾਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 30 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ 150 ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਦੌਲਤ ਕਰਕੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਤਕੀ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਬਖਸ਼ੋਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਿਊਅਰਸ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾउ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਸੋ ਵਿਊਅਰਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪੋਪ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ 6 ਰੋਜ਼ਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਉਸ ਨੇ 1877 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1996 ਤੱਕ ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ। ਸੋ ਕੈਨੇਡਾ ਚਰਚ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰਾ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਸੀ। ਸੋ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹੋ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅਤੇ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਕੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਲਈ ਕਦੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜੀ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲਾ ਨੇ ਜਦੋਂ 27 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਮੇਨਲੈਂਡ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਘੜਨ ਦਾ ਹੱਕ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਫ਼ਰਤ ਸੀ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਾਰਥਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨੇ ਮੁਹਿੰਮ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਫॉरगिवनेस ਦੀ ਲਾਈਨ ਵੀ ਸੀ ਔਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਈਨ ਸੀ ਕਿ ਟਰੂਥ ਐਂਡ ਰੀਕਨਸੀਲੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਸ ਕਿ ਭਾਈ ਆਓ ਆ ਕੇ ਮੰਨੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਨਵੀਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਖਮ ਹੀਲ ਹੋਣ, ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਖਮ ਭਰਨ ਔਰ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਯਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਦੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਬੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਫੌਜ ਨੇ ਵੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ, ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੀ। ਜੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਟਰੂਥ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣੇ ਔਰ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਔਰ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹ ਰੀਡਿਫਾਈਨ ਹੋਏ ਔਰ ਟਰਸਟਵਰਦੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹੋਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਰਜੀਮ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੋਟਲ ਵਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਲਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਪਿਛਲੀਆਂ 4 ਦਹਾਈਆਂ ਤੋਂ ਹਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਜੈਨੋਸਾਈਡ, ਇਕਨੋਮਿਕਲ, ਕਲਚਰਲ, ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ, ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਲ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੋਵਰਨ ਨੇਸ਼ਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ
ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਲਕਸ਼ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਟੋਟਲ ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਲੇਕਿਨ ਚਰਚ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੈਥੋਲਿਕਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫॉरगिवनेस ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚਰਚ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਔਰ ਚਰਚ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਕਿ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਰਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਚਰਚ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਸੀ। ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਹਿਟਲਰ ਪੱਖੀ ਸੀ, ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਕੁਆਇਟ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੈਨੇਡਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢ 'ਚ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਸਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਅਕਸਰ ਸਾਨੂੰ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਭੇਜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੇਜਿਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੂਲ ਵਸਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲੰਬਸ ਨੇ ਰੈੱਡ ਇੰਡੀਅਨਸ ਕਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਨੇਟਿਵ ਅਮਰੀਕਨਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗੋਰੀ ਨਸਲ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕਿਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਦੂਦ ਕੀਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਾਈ ਗਈ, ਇਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਲੋਨੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਣੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਡਾਲਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਿਕਚਰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਔਰ ਬਾਕੀ ਵੀ ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਸਟੇਟਸ ਟਾਈਪ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇਟਿਵ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਬੀਲੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇਟਿਵ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਥੱਲੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਟਾਈਲ ਸੀ ਔਰ ਆਪਣਾ ਢੰਗ ਸੀ ਜੀਵਨ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਅਨਸਿਵਲਾਈਜ਼ਡ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ। ਜੋ ਕੰਮ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਹਕੂਮਤ ਟ੍ਰਾਈਬਲਸ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹਿਸਟਰੀ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਕਾਰ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂਤਵ ਹੈ ਔਰ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਦਾਇਰਾਕਾਰ 'ਚ ਆਓ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੋਂ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸੈਂਸਸ ਫਿਗਰਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਐਬੋਰੀਜਨਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਧਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਸਤਿਕਤਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਗੋਡਸ ਗੋਡੈਸਿਸ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਮੰਨਣ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਵਕਤ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ 1870 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1996 ਤੱਕ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੈਕਵਰਡ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਕੈਨੇਡਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਖੋਹ ਲੈ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਕੈਥੋਲਿਕ ਸਕੂਲ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਬੋਰਡਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅੰਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸੈਕਸ਼ੂਅਲੀ ਕਿਵੇਂ ਅਬਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੀ ਰਿਹਾ ਇਹ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ 18ਵੀਂ ਸਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ 18ਵੀਂ ਜਾਂ 19ਵੀਂ ਸਦੀ 1870 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿ 1996 ਤੱਕ 1996 ਤਾਂ ਮਸ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਔਰ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਪਸ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਫਨਾ ਵਗੈਰਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਉਂ ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਾਹਰ ਆਈਆਂ, ਇਸ ਕਦਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਰੂਥ ਰੀਕਨਸੀਲੇਸ਼ਨ ਔਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਹ ਬਣੇ ਕਿ ਫਾਈਨਲੀ ਪੋਪ ਜਿਹੜਾ ਵੈਟੀਕਨ 'ਚ ਬੈਠਾ ਉਹ ਵੀ ਹਿੱਲਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਕੈਥੋਲਿਕਸ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਫॉरगिवनेस ਔਰ ਪਿਟੀ ਔਰ ਮਰਸੀ ਔਰ ਜੀਸਸ ਨੂੰ ਕੀ ਜੀਸਸ ਦਾ ਸੌਦਾ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਹੁਣ 6 ਰੋਜ਼ਾ ਉਹਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ ਗਿਆ, ਥਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ 2 ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਕਲਚਰਲ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਹੈ।
ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਤਮ, ਔਰ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ 78 ਸਾਲ ਦੇ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 80 ਸਾਲ ਦੇ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਲੀਡਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਅਬਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਰਜੀ ਨੇ। ਸੋ ਪੋਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ 6 ਦਿਨ ਦੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੋਡ ਵਿਲ ਬੀ ਲਾਈਟਨ ਬਟ ਦਾ ਟਰਾਮਾ ਦੇ ਫੀਲ ਵਿਲ ਬੀ ਸਟਿਲ ਦੇਅਰ, ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ 'ਚੋਂ ਸਕੂਨ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਡੈਪਲੋਰੇਬਲ ਐਕਟ ਸੀ, ਈਵਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰਸ ਐਰਰ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ, ਇਹ ਉਹ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਫॉरगिवनेस ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ ਨਾ ਹੋਏ, ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਨਾ ਹੋਏ। ਔਰ ਅੱਗੋਂ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰਾਈਟਸ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲੋ ਐਨੀਮਲਸ ਡੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਵੀ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਹਾਲ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਡਰਾਮਾ ਪੋਪ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਹੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ ਤਬਾਹ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਚਲੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਫॉरगिवनेस ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ 1870 ਤੋਂ 1996 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 100+ ਈਅਰਸ ਇੰਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ, ਨਾ ਕਾਬਲੇ ਯਕੀਨ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਕਾਬਲੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਘੜੀ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸਕਿਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਆਪਣੇ ਵੀਅਰਸ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ SOS@tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਣਾ ਗਿਆ ਦੋ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV 4। ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।